उस छोटे जे पुत्र दा पिता चलिया गया, माँ दा पुत चलिया गया, साडी भैन दा वो पति चलिया गया। ये ना पूरा होने वाला घाटा है, कोई नहीं घाटा पूरा कर सकता। पर आओ प्यार विच जुड़ो। गुरु जी फरमान करते हैं, कहते ओ पिता ये भावे चलो बच्चे ने हजे, गाहां पता लगी जाना आने वाले समय विच, जदों पिता नूं देखदे ने, दूसरे दे पिता नूं देखदे ने, किसी नूं चाचा कहना, किसी नूं ताया कहना, उस वक्त फिर आके घर विच देखना वो असी चाचा भी कहता सी, ताया भी कहता, पर पिता कहण वास्ते जिन्हां ने लाड लड़ाया तुर गए अज मापे तेरे, जिन्हां ने लाड लड़ाया मापे, जिन्हां ने लाड लड़ाया तुर गए अज मापे तेरे, ओ जिन्हां ने लाड लड़ाया तुर गए अज मापे तेरे, जिन्हां ने लाड लड़ाया तुर गए अज मापे तेरे, जिन्हां ने लाड लड़ाया तुर गए अज मापे तेरे, हाँ तुर गए अज मापे मापे तेरे, तुर गए अज मापे, तुर गए अज मापे तेरे, 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 हाँ जिन्हां ने लाड लड़ाया तुर गए अज मापे, जिन्हां ने लाड लड़ाया तुर गए अज मापे, जिन्हां ने लाड लड़ाया तुर गए अज मापे तेरे, जिन्हां ने लाड लड़ाया तुर गए अज मापे तेरे, हाँ जिन्हां ने लाड लड़ाया तुर गए अज मापे तेरे, जिन्हां ने लाड लड़ाया तुर गए अज मापे तेरे। महाराज कहने लगे मौत एक टल है, सच्चाई है, जाना ही जाना है। जदों जदों किसी का समा आ गया, धन कलगीधर पातशाह महाराज दो जहान वाली वो चक ला कीर्तन करेंगे तो पैसे असी नहीं देंगे फिर, इस करके घड़ी दुख दी है। तुसीं आपे देख के जिहड़ी कोई चीज़ की लोड़ है लै जाओ। असी अज दुख की घड़ी दे विच शरीक होए हैं, जी नहीं सी करदा कीर्तन करन नूं। इउं सोची गए भी किवें बोलांगे, की कहांगे उत्थे संगत दे विच, क्योंकि जदों वड्डा जावे ना उदों दुख घट हुंदा, जदों छोटा भरा जावे। साडे बच्चों का भी इस तरह चाचा चाचा करदे दा मुख सुकदा सी भी चाचा जी आ गए, साडे चाचा जी आ गए। इस करके जिन्हों पता है दुख का भी हाँ अज इन्हां दे परिवार दे उत्ते दुख पिया है, अज दुख दीयां घड़ियां ने, उन्होंने पता है नहीं कुछ लंघदा। भगत कबीर जी महाराज अपने घर बैठे, कोठे उत्ते माता लोई बैठी है, भगत कबीर जी महाराज बैठे ने। समा हो जाया वो एक सामने माँ पड़ोसन है, उस माँ ने जड़ियाँ पूनियाँ कत रही है, बच्चा छोटा जा खेडदा निक्का जा, वो आके जड़ा रूह खड़ा दिंदा है। माता चुक के गेंद परा सुट दिंदी है, वो बच्चा फिर आ जाता है, फिर खंडा दिंदा है। फिर उस माँ ने थोड़ा जा दब के हथ मारिया गेंद ते, धरती ते जा डिग्गी। बच्चे ने देखा मेरी गेंद थले डिग पई, उसकी सुरत गेंद नाल जुड़ी हुई है।
ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਡਿੱਗਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟਿਆ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਦਕ ਲਾਡ ਧਰ। ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਹਜੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਖਤੇ ਖੀਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਨਾਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਾਲ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰੇ ਸੁੱਤਾ। ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਂਦਰੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਛਾਤੀ ਫਿਰਦੀ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰ ਉਠਾਮਦੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਨਾ, ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡਾ ਹੋ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਾ ਹੋ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬਾਂਦਰੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਕੈਂਪਰ ਲਾ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫੇਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, 9 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਵਜੇ ਆਉਣਾ। ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ ਰਾਜੂ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ? ਮਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੀ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੂਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੀ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੂਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੀ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੂਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੂਕਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੀ,
सिर उत्ते काल कूकदा माता मेरा मोर करके बाजा मार दे बच्चे दे सिर ते काल कूकदा बच्चे दे सिर ते काल कूकदा माता मेरा मोर करके बाजा मार दे मेरा मोर के बजा मार इस करके फकर फकीर बैठे बंदगी कर रहे ने। शहर विच राजा रहिंदा है। राजे दी सारी जिहड़ी उम्र वो लंघ गई परमात्मा की बंदगी करदियां करदियां। उस राजे ने जाके महात्मा नूं बेनती करी घर विच कोई पुत्र नहीं है, साडे घर विच पुत्र हो जावे। महापुरुष कहन लगे शहर का राजा हाँ धन पदार्थ बहुत है, महल बड़े बड़े ने, पर एक पुत्र की दात नहीं है। की नाम है राजे का? मोर धज राजा। महात्मा ने कृपा की, चलो पुत्र तो हो जूगा, पर तय उस पुत्र का आनंद सुख है जिहड़ा वो शायद ही माणना है। चलो जिन्ना कि चिर है कृपा कर दो पुत्र हो जावे। राजे मोर धज दे घर दे विच पुत्र पैदा हो गया। हुण पुत्र कुछ जवान हो गया। महात्मा कोल एक शेर रखिया होया है। अड्डो अड्डी हुंदा, चलो कोई कोई जानवर रख दिंदा, कोई कोई, जिवें जड़ भरत ऋषि जी होए, वो जड़ भरत ऋषि जी बंदगी करते हैं, तप करते हैं, सिमरन करदे हैं जदों महात्मा जी तप करते रहे महाराजे जड़ भरत ऋषि जी, एक मिरगणी का बच्चा छोटा जा जड़ भरत ऋषि जी कोले आके वो जिहड़ा ना प्यार करदा बच्चा, किते सज्जे किते खब्बे, देखदे महात्मा उस बच्चे नूं कोल ला लिया, निक्के जे नूं नेड़े ला लिया। बच्चा जवान हो गया, खेड़दा बच्चा कोले। एक दिन बच्चा वो जिहड़ा मिरगणी का बच्चा सी अचनचेत जिहड़ा वो चढ़ाई कर गया, मर गया, कहण तो भाव चला दो लेटा गई। महात्मा बड़े उच्ची उच्ची रोए, वो बच्चा सी जिहड़ा मेरा वो चढ़ाई कर गया। परमात्मा ने कहा तुसी बंदगी करने वाले एक संत हो, साध हो, तुहानू बच्चे दे मोह दे विच रोना नहीं चाहिए। ना हटे, चलो महात्मा परमात्मा दे घरों संदेशा आया, हुणे जिहड़ी मिरगणी तुहाडे कोले रहिंदी सी मर गई ना, तुहानू अगला जन्म इस मिरगणी दे पेट दे विच उतारना पऊगा, मोह ममता विच आके। चलो अगला जन्म फिर महाराजे जड़ भरत जी का उस मिरगणी दे पेट विचों, क्योंकि मोह ममता, चलो ये भी मोह ममता भी जरूरी है, जे मोह ममता ना होवे तो जग संसार नहीं चलदा। मैं सुनिया सी बई कई लोगों तो बई एक तो डॉक्टर होया, एक जिहड़ा शमशान घाट दे विच मुरदे दे उत्ते लकड़ा चढ़दा एक वो बंदा होया, एक गुरु घर दा ग्रंथी। ये तिन्ने किते रोंदे नहीं देखे होने तुसी, क्योंकि उन्हां दे हत्थां दे डॉक्टरां दे हत्थां विच हज़ारां ही जानां रोज़ दियां जांदियां, रोज़ दियां। जिहड़ा शमशान घाट दे विच वो प्राणी रहिंदा है,
ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ 8-8 9-9 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਬੱਧੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ 2-2 3-3 4-4 ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 4-4 ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੜ ਭਰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਮਿਰਗਣੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਕਦੋਂ? ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਧਰ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਨ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਖਾਵੇ, ਨਾ ਘਾਹ, ਨਾ ਫੂਸ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਵੇ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ, ਮਾਸ। ਉਸ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਆਪ ਵੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਰੱਜ ਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਰੋਸ, ਕਿਸੇ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸੇ ਆਗਿਆ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮੱਥੈ। ਭਾਣਾ ਇੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਕੜ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 127 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ, 127 ਸਾਲ ਦਾ। ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪੜੋਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਰੰਗ ਸਿੜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਲਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਫਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੱਚਾ ਸੀ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਫਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਬਈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੀ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮੋਰ ਧਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖੇ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਬਾਰ ਜਮਦੂਤ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ ਬੈਦ ਨ ਭੋੜੈ ਦਾਰੂ ਲਾਏ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਹੋਇਆ ਦਸ਼ਰਥ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਕਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਦੋਂ ਜਦੋਂ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ 12 ਸਾਲ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਨਵਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਵਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਫਨੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ 2 ਪੁੱਤਰ ਬਨ ਕੋ ਸੁਧਾਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲਤ ਰਮਾਇਣ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕਰਿਆ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਹਿ ਲੱਗੇ
ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਮਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਖੜ ਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੱਕ ਗਈ ਬੈਠ ਕੇ ਦਮ ਲੈ ਲਿਓ 10 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ, ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੀਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਛ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਮਹਿਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ। ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਦਿਖਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਸਾਈ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਸਹਾਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤਾਂ ਘਰ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੋਤਰੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਵੀ ਜਾਏ ਮਰ ਵਜੀਦਾ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਰਣਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 52 ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, 52 ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਮੌਰ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਰਮੌਰ ਕਵੀ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 25 ਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੈਂ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਖ ਕਰੀ। ਜਾ ਵੜਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੋਚਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੀ ਨੇ, ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਦਵਾਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੂਰ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2 3 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਭਾਲਦਿਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੱਲ, ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆਉਂਦੇ, ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਅੱਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉਠੀ ਜਾਏ। ਹੁਕਮ ਸੀ, क्योंकि गुरु जी फरमान करते हैं, क्या जानना कि मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनु न विसरा तो सहला मरना होए। किसी इंसान को नहीं पता सी कित्थे मरना, कदों मरना ते किवें मरना है, किसी को पता? ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨੀ ਅੱਜ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨੀ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। गुरु जी ने जवाब देता, जोर न जीवन मरण न जोर। मरद के हथ में 2 चीज़ां ने, एक मौत ते एक जन्म। बाकी विचारला जीवन मनुख नूं देता, भावें चंगा बना ला भावें माड़ा बना ला। भाई नंद लाल ने चंगा जीवन बना लिया। भाई नंद लाल दे नाल प्रेम करते ने महाराज, फिरते ने बाजारां दे विच, गलियां दे विच वाजा मारते फिरते ने। जिहड़ी गली वड़ते ने वो इस गली विच भी मेरा नंद लाल नहीं है, मेरा आनंद लाल आ गली विच भी नहीं है। ਤੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਹਾਕਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਕਹਿਣਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁਨੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਨੰਦ, सुनिया दिसदियां गलियां एक नंद लाल बिना। सुनिया दिसदियां गलियां एक नंद लाल बिना। सुनिया दिसदियां गलियां एक नंद लाल बिना। दुनिया दिसदियां गलियां एक नंद लाल बिना। दुनिया दिसदियां गलियां एक नंद लाल बिना। अज तां सुनिया दिसदियां गलियां, सुनिया दिसदियां गलियां, दिसदियां गलियां, सुनिया दिसदियां गलियां, दुनिया दिसदियां दुनिया दिसदियां गलियां। अज तां सुनिया दिसदियां गलियां एक नंद लाल बिना। सुनिया दिसदियां गलियां एक नंद लाल बिना। गलियां एक नंद लाल बिना। सुनिया दिसदियां गलियां एक नंद लाल बिना। सुनिया दिसदियां गलियां एक नंद लाल बिना। दुनिया दिसदियां गलियां एक नंद लाल बिना। धन कलगीधर पातशाह महाराजा आवाज़ां मारदे ने। उधर महाराजा दशरथ देखिया पुत्र दिखणों बंद हो गया, महल तो छाल मारी, मर गया। अगे फिर मैं अर्ज करदा सी 52 कवि सी, जिन्हां दे विचों एक कवि सी धन कलगीधर पातशाह महाराज जी दा, जिन्हें बड़े प्यार विच आके कविता लिखी। कलगीधर पातशाह महाराज दे चरणों दे विच बैठ के सारा इतिहास जिहड़ा वर्णन कर दिता। कहंदे महाराजा
ਦਸ਼ਰਥ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮਹਿਲ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। 18 ਖੂਹਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ, ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸਸਦਾਮਾ। ਭਗਵਾਨ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਜਨ ਇਹ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂ। ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਸਸਦਾਮਾ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਸਦਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੀਰ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਸਦਾਮਾ ਹਤੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸਸਦਾਮਾ ਹਤੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ ਹਜੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਅਸਸਦਾਮਾ ਹਤੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਭਿਮਨੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨੂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਘੇਰ ਕੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਲਕਾਰਾ ਆਇਆ ਭੱਜ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਰਜਨ ਬੜੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਤੀਰ ਛੱਡਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਭਿਮਨੂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਜੰਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਵੇਖ ਕੇ ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੀਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਧਨਸਬਾਣ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਰਜਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆ ਛਤਰੀ ਪਣੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਲੜ ਹੋਣੀ। ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੈਣਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਪੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਰਜਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨੂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਤੋੜਦਾ ਤੋੜਦਾ, ਤੇ ਅਰਜਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਆਲਮ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤਾਂ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਪਿਆਰੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਪਿਆਰੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਪਿਆਰੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਪਿਆਰੀ, ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਮਾਰੀ, ਲਿਖਿਆ ਰਮੈਣ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ,
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੌਤ ਮਨੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੌਤ ਮਨੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੌਤ ਅਭਿਮਨੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੌਤ ਅਭਿਮਨੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਛਿੜ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਾ ਰਹਿਆ ਕੋਈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਛਿੜ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਾ ਰਹਿਆ ਕੋਈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਛਿੜ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਾ ਰਹਿਆ ਕੋਈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਾ ਰਹਿਆ ਕੋਈ। ਫੇਰ ਕਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਹੋਈ ਬਾਣ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਪਿਆ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਰਜਨ ਨੇ ਬਾਣ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛਤਰੀ ਪਨੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ਕਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੈਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ। ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਚੱਕ ਲੋਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਰਜਨ ਗਿਆ ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੋਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਕਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਜਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਡੋਹ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਡੋਹ ਲਾਇਆ। ਡੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ 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 ਰਟ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਵੀ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਭਰ ਕੇ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਡੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਈਸਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ। ਆ ਧਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਆ ਤਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਆ ਦੁਕਾਨ ਮਕਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ।
इब्राहिम मुसलमान धर्म दे विच पूज्या होया। तलवार चुक ली, तलवार चुक के जदों मार लग्या कहंदा भी खड़ जाओ, मैथों इस तरह नहीं वजदी। क्यों? कहंदे एक पट्टी लियाओ चिट्टे रंग दी, कपड़ा, वो पट्टी लिया के मेरी अखां दे उत्ते बन दिओ, उदों बाद मैं तलवार नाल अपना पुत्र जिहड़ा वो शहीद कर दूंगा। पट्टी बन देती, पुत्र नूं नवा धवा के, चंगा सोहना पुत्र सी, वधिया, कोई नलायक नहीं सी, लायक पुत्र सी। इब्राहिम दे सामने किया गया। जदों पुत्र नूं कहा धौण नीवी कर ला, पुत्र ने धौण नीवी कर ली, उन्हें उच्ची तलवार करके मारी। परमात्मा ने पुत्र पासे कर दिता, थल्ले बकरा कर दिता। पुत वो जिहड़ा बकरे दे सिर उत्ते जिहड़ा ना वो तलवार बज्जी, खड़ाक होया, खून दे चिट्टे पै गए पैगंबर दे उत्ते। उच्ची उच्ची रोण लग पिया। पट्टियां बन्नियां सी, पट्टियां दे विच दी पानी आ गया बाहरले पासे। भगवान कहन लगे तू तो बराग विच आ गया, तू पुत्र की बलि देनी सी, तो रोन लग गया। अखां तो पट्टियां खोलियां, सामने की है, पुत्र एक पासे खड़ा है तो बकरे का सिर वड्ढिया पिया। मुसलमान धर्म दे विच अज 2 दिन सब तो पैगंबर अहम दिन मन्ने जाते हैं, एक ईद ते एक बकरीद। ईद वाले दिन संदेशा आया, बकरीद वाले जिते बकरा वड्ढिया भाव उदे बकरीद, तो ये 2 दिन परमात्मा दे जिहड़े मन्ने जाते हैं। हुसन ते हुसैन 2 सक्के भरा करबला दे जंग दे विच मारे गए। करबला दे जंग विच हुसन ते हुसैन 2 छोटे भरा सी हजे। कहते मुसलमान धर्म ने एडा वड्डा जिहड़ा उन्हां दा सोग मनाया। अज करबला दे जंग दे विच जांदे ने मुसलमान वीर, अपने पैगंबर नूं याद करके हत्थ विच छुरे फड़ के अपने पेट विच मारदे ने, बाहां ते लत्तां ते मारदे ने, खूनों खून हो जांदे ने। हज़ारां दी तादाद दे विच करबला दे जंग दे विच एंबूलेंस गड्डियां खड़ियां हुंदियां, जदों इन्नी हालत माड़ी हो जांदी है चुक के हस्पताल विच लै जांदे ने। एक दुख है पुत्र दा। फिर वो कवि अगे बड़ा सुंदर फेर लिखदा, वो की कहंदा है, कहण लगे भी जदों सुनिया ना उन्होंने मुहम्मद साहब ने मेरे पुत्र दी, जिहड़ा पुत्र नहीं मेरा शहीद होया, अखां ते पट्टियां बन लियां। कहन लगे बड़े प्यार दे विच आके विद्वान कवि ले कलगीधर पातशाह महाराज दे चरणां दे विच बैठा लिखदे हैं, जदों इब्राहिम दे जी पुत्र दी होण लगी कुर्बानी, जदों इब्राहिम दे जी पुत्र दी होण लगी कुर्बानी, जदों इब्राहिम दे जी पुत्र दी होण लगी कुर्बानी, जदों इब्राहिम दे जी पुत्र दी होण लगी कुर्बानी। ओने पट्टियां बन लियां, अखां चों फिर भी आ गया पानी। ओने पट्टियां बन लियां, अखां चों फिर भी आ गया पानी। ओने पट्टियां बन लियां, अखां चों फिर भी आ गया पानी। ओने पट्टियां बन लियां, अखां चों फिर भी आ गया पानी। दुख चलिया जांदा ना जी, दुख चलिया जांदा ना, धरती अंबर डोली जांदे। मापियां तो पुत्रां दे विछोड़े सहे कदे ना जांदे, मापियां तो पुत्रां दे विछोड़े सहे कदे ना जांदे, मापियां तो पुत्रां दे विछोड़े सहे कदे ना जांदे, मापियां तो पुत्रां दे विछोड़े सहे कदे ना जांदे। 3 की गल करती, अगे चौथी बारी आ गई। फिर कलगीधर पातशाह महाराज कनी हथ करके वो सालम कवि ने आख्या, सच्चा पातशाह मैं वो चमकौर का आनंद वेख्या, नज़ारा वेख्या चमकौर की गढ़ी विच, जदों तुहाडे पावन पितर मुख तो वचन जिहड़े निकल रहे सी, अल्लाह खां जोगी ने लिखे ने। कलगीधर पातशाह महाराज जी कहते कल 4 से जदों मैं वो हैगा सी ना अपना माछूवाड़े तो पिछे, कलगीधर पातशाह महाराज जी कहते सरसा दे कंढे उत्ते सी मेरे 2 पुत्र, छोटे 2 बड़े, माता जी महल
सारा परिवार मेरा सरसा ते नाल सी मेरे। कल 4 से अज 2 है, शायद ये भी ना हो गए मालिक, मैं तेरा शुक्र करूं जद ये भी ना हो गए। 2 पुत्र सरसा ते विछड़ गए, छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह ते धन बाबा फतेह सिंह जी महाराज जगत माता गुजरी जी, ते 2 अज तुहाडे कोले ने। ते जदों सच्चे पातशाह 9-8 पोह दा सुबह अंमृत मेरा होण लग्या ना, पता ही नहीं से लगता भी सूरज चढ़ गया, दिन चढ़ गया, नेरी रात है, धुंध पैंदी सी, मींह पैंदा सी, ठक्का चलदा सी। ते सच्चे पातशाह उधरों 10 लाख दा घेरा पै गया कि चमकौर दी गढ़ी नूं। वर्ल्ड दा सब तो पहला जंग होया जिथे सब तो वध वड्डा घेरा पिया कलगीधर पातशाह महाराज नूं। 8 महीने आनंदपुर साहब नूं घेरा पिया रहा है, पर जिहड़ा 2 दिन का घेरा सी 8 ते 9 पोह नूं वो वर्ल्ड का सब तो बड़ा जंग सी। 10 लाख फौज एक पासे, 38 सिख, 2 साहबजादे ते 41वें महाराज आप। 41 जाने 41 बंदियां नूं जिहड़ा 10 लाख फौज ने घेरा पा लिया। ते महाराज ने फिर लिखिया, ओ रंगिया तैनूं शर्म आउणी चाहीदी है। 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ फड़न वास्ते 80 भेज दिंदा, दुगणे भेज दिंदा। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਭੇਜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬਈ 5 ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਬਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਮਸ਼ਹਿਰੇ ਫੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ आके सामने खड़ गया, सच्चे पातशाह मैनू आग्ञा दे दिओ, मैं भी जंग में जावां। कलगीधर पातशाह महाराज कहने, जे मैं आवाज़ मारदा कोई गल होर बननी सी, तू आया पंथ दे लेखे लगदा, तेरे वर्गे नौजवान अपनी जिंदगानियां कुर्बान कर दिया करेंगे। 84 तो लैके 94 तक का समा लंघिया, अज 1 जून होगी, अज शहीदां दे दिन शुरू हो गए। अंमृतसर की धरती ते 1 जून तो लैके 6 जून का बड़ा घल्लूघारा, जिहदे विच बड़े निर्दोष सिख सिखड़ियां बीबियां बच्चे साडे मारे गए। ते 6 तरीक नूं अंमृत वेले फिर संत बाबा जरनैल सिंह जी, जनरल सवेग सिंह जी, भाई अमरीक सिंह जी, बाबा ठारा सिंह जी वर्गे महान पवित्र रूहां जिन्हां दे सिर ते अज जग संसार खड़ा है, जिहदी बाबत विद्वान लिखदा है, सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाउण लख मुसीबतां ਚੱਲੀਆਂ ने। ये कलगीधर पातशाह महाराज की देन सी। 84 तो 94 तक करदा सी, जिहड़ा साडे नौजवान चुक चुक के समय की सरकार ने, जालम सरकार ने शहीद कर दिते साडे बच्चे। भगत अखीर महाराज जी जदों तुहाडा वड्डा साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी जंग विच गए ना महाराज, उस वक्त असीं उहनूं 8 सिखां दा जथा दिता। 8 सिख क्या सी तुसीं 5-5 जाणगे बरात मेरे पुत्तां दी। जदों माता जीतो जी ने कहा पुत्र जवान हो गए, हुण इन्हां दी कोई मंगणी ब्याह मंगणी कर दो। कहंदे 2 तां मैं चमकौर दी गढ़ी विच ब्याह दित्ते ते 2 मैं खूनी सरहंद दे विच ब्याह दित्ते। ते अज ओह पीला जीता पानी बार के मैं लोकां वांगू नहीं पुत्र विआहुणे। सच्चे पातशाह तुहाडा वड्डा साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी जदों मैदान जंग विच गए, 3-4 घंटे लगातार जंग हुंदा रहा। सच्चे पातशाह उधर तुसीं बाण छड़ दिंदे हो, ते जदों बाबा अजीत सिंह जी मैदान जंग विच शहीद होण लगे, धरती उत्ते डिग्गण लगे, ते तुसीं भत्थे विचों तीर कढ के उपर नूं करिया। कलगीधर पातशाह महाराज जी कहण लगे, उदों तुसीं पता की बचन आख्या, तेरी सी अमानत मैनू दित्ती हुई है काल पुरख, अज पूरी कर लै कंडे तोल सुनियार जी। सच्चे पातशाह वो दुनिया दे रोक जदों पुत्र शहीद हुंदा मरदा रोंदे ने, ते मैं देखिया सोने लाल नूं शहीद हुंदियां देख के वही बोले सी जकारे पुराने। सोने लाल नूं शहीद हुंदियां देख के वही बोले सी जकारे पुराने। सोने लाल नूं शहीद हुंदियां देख के बोले सी जकारे पुराने। सोने लाल नूं शहीद हुंदियां देख के बोले सी जकारे
ਉੱਚੀ ਗੜੀ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਆਓ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋੜਿਓ ਖਿਆਲ, ਕਿਹੜੀ? ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕੇ ਕੀਜਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਸੇ, ਤੇਰੀ ਸੀ ਅਮਾਨਤ ਮੈਨੂੰ, 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਸ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੈ। 15-20 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਨੇ, ਕਸਾਈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋਰਨਗੇ। ਕਸਾਈ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਡਾਕਟਰ। ਅੱਜ ਕਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬਸ, ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਿਰਫ। ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੀ। ਨਵਾਇਓ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ? ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਦੀ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਨਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੋ ਨਾ ਡਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਧਰ ਖੜਾਤੇ, 4 ਇੱਧਰ ਖੜਾਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਈ ਇਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 1 ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ, ਤੇ 1 ਛਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਖਿੱਚ ਕੇ।
ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕੋ ਬਈ, ਹਾਂ ਲਿਆਓ ਕੱਢੋ 1 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾ ਕੇ ਹਾਂ ਐ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਭੱਜ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਧਰ, ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਐ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ 2 ਰੁਪਈਏ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਛਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਰੁਪਈਏ ਕਰਤੇ, 2 ਛਿੱਤਰ ਕਰਤੇ। ਭੀੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 4 ਰੁਪਈਏ ਕਰ ਦਿਓ। 4 ਛਿੱਤਰ ਤੇ 4 ਰੁਪਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ। ਚੰਗਾ 5 ਛਿੱਤਰ ਤੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ 5 ਛਿੱਤਰ ਕਰਤੇ, 5 ਰੁਪਈਏ। ਭੀੜ ਬੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਦੂ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੂਗੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਬਾਹਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਓ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੜਨਗੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ, 5 ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। 5 ਦੀਆਂ 10 ਕਰ ਦੇ, 20 ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇ, 20 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਪਏ ਬਸ। ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਚੂਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੂਹਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੂਹੇ ਨੇ ਟੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨੋ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਨੂਗਾ ਕੌਣ? ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂ, ਇਹ ਆਹ ਕਹਦੇ ਬੰਦਾ, ਆਹ ਕਹਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਜਿੱਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਈ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਚਲੋ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਥੋੜੀ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ 1000, ਕੋਈ 1500, ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਦੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ? ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ? ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਤਲਾਸ਼ਾ ਦੇਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਲਾਸ਼ਾ ਦੇਊਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਸ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਜੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜੋੜਿਓ ਖਿਆਲ ਹੋਤੀ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਸੀ ਰੰਗੇ ਨਾਲ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, 40 ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ 3 ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆ ਚੌਥੇ ਦੀ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਚੁਕਲੀ ਕਰਮ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਜੀ ਸਿੰਘੋ ਕੀਤੀ ਅਜਬ ਕਮਾਈ, ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ। ਕੋ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ
जी को कीती अज मुख माई ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ कीती मौत नाल कुड़माई ਉਹ ਜੇ ਸਿਦਕ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਝੰਡੇ ਝੂਲੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ पुत्रां दे विछोड़ो से कदे ना जांदे ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ पुत्रां दे विछोड़ो से कदे ना जांदे ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀ ਸੁੰਨੀ ਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਬਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸੀ ਅਮਾਨਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਕੰਡੇ ਤੋਲ ਸਨਿਆਰ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿਆਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਇਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਜੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਪੁੱਤਰ ਸੀ 100 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ 100 ਦਾ 100 ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਾਂ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪੋਚ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਗਿਆਸ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਭੁੱਖ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿਸੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਉਸ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ 11 12 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਦੀ ਰਹੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ ਭੁੱਖ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ 2 ਵਾਰੀ ਰੋਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਦੇ ਮਾਪੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਤੇ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਥ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜੂ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਦੀਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਦੀਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਦੀਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਦੀਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਦੀਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਦੀਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਦੀਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਦੀਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਦੀਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਦੀਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਦੀਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਦੀਦ ਕੀਤਿਆਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ, ਇਹ ਚਾਰ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ, ਬੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਕਰਕੇ ਆਓ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਖਲੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਟਾ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 5 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋਗੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਣਜੇ ਭਾਣਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਟਾ ਸਿੱਟੇ ਆਉਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਗੱਟਾ ਸਿੱਟਣ, ਇਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਆਉਣ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਉਣ ਦੁੱਖ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣੇ
ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹੋ ਜੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣੇ ਵੀ ਸਿਖਾਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣੇ ਭੁਗਤੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹੋ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣੇ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਰਬੱਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਕੰਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਤਪਾਦਰਾਜ ਮਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਆ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੁਰ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੁਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜੂ ਕਿਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਡਰ ਹੋਏ, ਬੱਚੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਡਰ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਡਰ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੋਏ, ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਲੱਦ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਫਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੁੜਿਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਬੋਲਣਾ ਆ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਲਗਾਤਾਰ 15-20 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਧਰ ਲਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ। 1 ਦਿਨ 2 ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਉਹ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਨਾ ਐਂ ਰੁੱਗ ਜਾ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜੂ ਬਹਿ ਜਾ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੁੱਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਨਾ ਸਾਧ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਅਰਦਾਸ ਸੁਖਨਾਮਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ 5000 ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋ, ਭਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, 20000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਚੱਲੇ, ਪੈਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। 3-4 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੜਫੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਐਡੇ ਜਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ।
फिर किते जाके पहला फैल बनाई, फिर पैसे भरे, फिर किते प्लस्तर लाया टांके ला के मेरे। इस करके आप उधर तो दे दें, पर इत्थे थोड़ी थोड़ी जरूर सारे ने मदद करनी। आप हुक्मनामे तो बाद प्रसाद बाद में वरतावांगे, थोड़ा थोड़ा जरूर करके जाओ भाई। चलो इन्ना मैनू पता इन्हों के सिर बेचारे के कर्जा भी हो गया, लै चुक चुक के पैसे आए किसी किसी तो फड़ने, साडा बंदा ठीक हो जाए। जे ठीक हो के आ जाता फिर अपन कोई दुख नहीं सी, हुण दुख है सारिਆਂ ਨੂੰ। राम कली माला तीजा आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। गुरता पाया सहसे मन वजियां बधाइयां, राग रतन परिवार परियां शब्द गावण आईयां। गावो हरि मेरा मन दी वसाया, कह नानक आनंद होया सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरा तू सदा हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा, हर सब सवार सब नागला समरथ स्वामी जो मन विसारे। नानक मन मेरे सदा रोवरनाल, साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे, सदा सिफत सलाम तेरी नाम मन विसावे। मन वसावा जो कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह सच्चा, मेरा आधारो सतनाम आधारो राजन भुखा सब गवाई। कर शांत सुख मने वस्या जिन इच्छा सब बुझाइया, भगवान गीता गुरु बेटो जिनदियां बड़ाइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधारो अजे। शब्द घर सुभागे, कर सुभागे शब्द बाजे कला जित करतारिया, काल कंटक मारिया। तब कर्म पाया तुझन को से नाम हर के लागे, कह नानक तज को आदित कार्य नहद बाजे। नाम सुनो बड़ भागियो सकल मनोरथ पूरे, आया उतरे सगल वसूरे। लोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, जन पे कर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर हैं भरपूर, नाम गुरदरण लागे बाजे अनहद तूरे। अपने गुरु पाणी पिता माता तरत महात, दिवस रात उड़ाइया खिले सगल जागो तो। बुराइयां बच्चा धर्म दूर, गर्मियां को अपनी नेड़े के दूर। इन्हीं नाम ते आया गए मसकत काल, गति छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुझे आगे अरदास मारी जियो पिंड मेरा प्यारिया।
ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਦੁੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖੋ। ਦਿਲ ਫਰਮਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨ ਮਿਟਿ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥਿਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਰਾਣਾ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨ ਬੰਦੇ ਤੀਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ।